주일날 교회 오실 때는 최고의 응답이 뭔가를 찾으셔야 됩니다. On the Lord's Day, when you come to church, you must think to yourself and discover what your greatest answer is. 그게 예배하는 것이고 그게 기도입니다. And that is worship and that is prayer. 바로 지금 유월절 지나고 예수님이 지금 잡히게 됩니다. 지금요. We see in today's scripture reading that the Passover is already over and now it's the time of Jesus' arrest. 군대와 대제사장 바리새인의 하속과 함께 가룟 유다가요. 예수님 있는 거 아니까 잡으러 온 겁니다. It says that because Judas knew that Jesus often met there, he took a band of soldiers and some officers from the chief priests and the Pharisees, and he went there to arrest Jesus. 여러분 세상 어려움 기가 찬 일 많잖아요. 그거 보는 눈이 있어야 됩니다. And there are many things that happen inside of the world that take us aback, but we need to have the eyes to interpret it correctly. 항상 세 가지 눈으로 봐야 됩니다. We need to have three sets of eyes to look at those things. 당연, 필연, 절대입니다. Rightfulness, necessity, and absoluteness. 여러분이 사람들 쳐다보고 낙심하고 그럴 필요 없어. 당연히 올 게 온 거예요. There's no need for you to look at other people and be disappointed by what happens there because what naturally ought to happen has simply happened. 예수님이 당당히 나서 누구 찾냐를 물으니까 나사렛 예수를 찾다 이렇게 했죠. He steps forward instead and says to them very boldly, "Whom do you seek?" And they answered him, "Jesus of Nazareth." 그리고 예수님이 6절에 내놓으라 그래서 내가 그 사람이다 이렇게 얘기했어요. And in verse 6, Jesus responds, "I am he." 그때 얼마나 예수님의 능력이 나타났던지요. 그 사람들이 땅에 엎드렸다고 했죠. And the full breath of Jesus' power was manifested, and that's why all the people, all of a sudden, they fell down to the ground. 그때 옆에 보고 있다가 여러분 베드로가 이 칼을 휘두르잖아요. And Peter is standing nearby, and he sees all this happening. He grabs a sword. 그때 예수님께서 검을 꽂으라 하면서 하시는 말씀이 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠냐? And at this time, Jesus says to Peter, "Put your sword into its sheath. Shall I not drink the cup that the Father has given me?" 여러분, 여러분이 너무 억울하고 힘든 일을 당할 때 어떻게 해야 되겠습니까? What should you do when you're met with a very difficult time, when you've come across a situation where you've done nothing wrong? 모든 거품 다 빼고 진짜 기도해요. All of the extravagant things that were unnecessary, I 내 laid it all 욕심 down. 다 버리고 진짜 기도를 해요. All my physical needs, I placed it all down and I began true prayer. 그 키가 뭐냐? And what is the key to that? 하나님의 절대 계획이 뭐냐? What is God's absolute plan? 빨리 찾을 필요도 없습니다. 하나님 주실 때까지 기도해요. There's no need to discover that quickly. You just continue to pray that prayer until God gives that to you. 우리는 하나님 자녀 아닙니까? 그렇죠? We need to ask what God's absolute plan is because we are children of God. Are we 그렇다면 not? 천번이든 만번이든 질문해야 돼. 하나님의 절대 계획이 뭡니까? Then thousands, tens of thousands of times over, we need to ask the question, God, what is your absolute plan? 예수님께서 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 않겠냐 그랬어요. Jesus asks, shall 절대적인 답을 찾은 거예요. I not drink the cup that the Father has given me? 고난의 잔입니다. 그렇죠? Yes, it is a cup of agony and suffering. 첫째입니다. First, 이 고난의 잔은 응답의 시작이었습니다. this cup of suffering was a start of answers. 이건 이미 구약에 예언됐던 거예요. This was prophesied in the Old Testament times. 예수님이 직접 말씀하셨잖아요. And Jesus himself said, 내가 그들의 손에 넘겨져 죽을 것이다. 그러나 3일 안에 부활할 것이다. 말씀하셨잖아요. He said, I will be turned over to them and I will be killed, but I will rise again in 3 days. 여러분이 고난 중에서 하나님이 주시는 잔, 하나님의 계획을 잡으면 응답의 시작이 되진다. In the midst of your suffering, when you take hold of the cup that God has given to you, when you take hold of that which He has entrusted to you, the answers will begin. 두 번째입니다. Second, 이 잔은 무슨 잔이? 뭐 어떤 답이냐? what is this cup and what is the answer that lies inside of it? 온 세계에 가장 필요한 그리스도가 바로 예수란 사실이 증거되는 시작입니다. It is a start that to testify before the entire world of the fact that Jesus is the Christ. 우리의 모든 과거를 어떻게 해결하느냐? 영세전에 계셨던 그리스도. How can we solve all of our past? It is Christ who existed before the time of creation. 사람의 몸을 입고 오셨습니다. 우리의 지금의 문제 어떻게 하느냐? 성육신하신 그리스도. And He came incarnate in the form of man to solve all of our present problems as well as the Christ.
부활하신 그리스도. the resurrected Lord Jesus Christ. 우리의 미래 어떡합니까? Then what about our future? 보좌에 앉아서 우리를 통치하시다가 재림주로 서실 그리스도. He is seated on the throne and he has risen again and he will return to us to stand as a Lord of the Advent. 우리 인류에게 필요한 게 그리스도이기 때문에 그 증거를 지금 보이는 What 겁니다. all humankind needs is a Christ and it is now showing us the evidence of that. 마지막 세 번째입니다. And lastly, the third point. 우리가 선택의 기준이 뭐냐 하는 겁니다. What is the standard of our decisions? 선택의 기준이 바로 그리스도를 증거하고 다른 사람 그리스도 알게 만들게 하는 게 기준이에요. When we make a decision or a choice, what is our standard by which we make that decision? How can we testify of Christ? How can we let other people know about Christ? That must become our standard. 하나님이 여러분과 함께 하심을 보여주는 게 기준이에요. Revealing to others that God is with you, that must become your standard. 특히 우리 렘넌트들 절대 놓치지 마세요. And especially remnants, you must never lose hold of this. 헛소리 듣지 말라니까요. 하나님 말씀 붙잡으세요. Don't listen to nonsensical words. Hold on to God's word. 여러분을 보고 야 그리스도 모든 문제 해결자구나. People will look at you and they'll say, wow, Jesus is a Christ. He's a solution to all problems. 저 사람은 하나님의 축복을 받는구나. That person has truly received the 보게 blessings of 만들어야 God. 돼요. You need to make it that way. 그 증인이에요. That's what we mean by witness. 위기 우리가 볼 때 위기예요. 그렇죠? From our perspective and our standpoint, it's a crisis. 그러나 하나님이 보실 때는 가장 좋은 기회입니다. But from God's perspective, it is the best of all opportunities. 우리가 길 갈 때 한 번 틀린 길 가버리면 계속 틀리잖아요. The same thing happens when we're taking a path and we're going somewhere. You take the wrong road and you continue to miss 그러나 the route. 정확한 길을 찾아서 또 가면 계속 나오는 거예요. But when you go the right path, then you continue to go very smoothly to 이걸 your 붙잡아야 되는 destination. 겁니다. That's the kind of answer you must hold on to. 우리가 볼 때 위기인 겁니다. From our perspective, it's a crisis. 우리가 볼 때 불가능한 겁니다. From our standpoint, it is impossible. 그러나 여러분이 하나님의 절대 계획을 찾는다면 그걸로 끝나는 거다. But if you discover and seek out God's absolute plan in the midst of that, then it's finished. 초대교회에 일어났던 예수님 부활 이후에 일어났던 모든 핍박은요 최고의 기회들로 바뀐 거예요. After Jesus' resurrection, we see so much persecution came upon the early church, but all of that was the best opportunity for them. 그리스도란 단어를 알아야 성삼위 하나님이 역사하시는 거예요. You need to know what the word Christ means in order for the triune God to be at 그 work 단어를 upon you. 알아야 보좌의 축복이 임하는 거예요. You need to know what the word Christ means in order for the blessing of the throne to come upon you. 그 단어를 알아야 모든 흑암 권세에 무너뜨리는 것이죠. You need to know that name in order for all the forces of darkness to crumble down. 하나님이 주신 잔 아무리 어려운 거라도 절대 계획만 발견하면 그 순간부터 역사는 시작된다. If God has given us a cup, no matter how bitter it may be, no matter how much suffering it might contain, if we discover God's absolute plan inside of that, from the moment on, the works will begin. 이거를 찾는 것이 기도입니다. Finding that is prayer. 오늘 본문을 통해서 역사에 하나님께서 약속하신 대로 역사적인 사건으로 그 사역을 다 이루셨습니다마는 그것을 통해서 저와 여러분에게 주어진 영원한 응답의 길을 믿음으로 걸어가는 그런 은혜가 저와 여러분에게 넘쳐나시기를 바랍니다. 결국은 우리 인생길은 내 속에 무엇이 각인되어 있냐에 따라서 달라집니다. 인생은요, 결국은 계속 한계에 묶입니다. 왜 그렇죠? 근본 문제 해결이 안 되는 거예요. 복음이 아니면 빠져나올 수 없는 거예요. 우리 렘넌트들에게 그지 복음이 실제로 전달돼야 돼요. 하나님의 것을 체험해보지를 못해서. 예수님께서 뭘 다 이루셨습니까? 모든 문제를 끝내버렸다. 그래서 렘넌트들에게 체험돼야 돼요. 행복은 하나님이 주신 걸 찾을 때 행복한 거예요. 세상을 바꾸기 위해서 예수님이요 제자들을 부르신 겁니다. 나를 따라오라. 내가 너희로 사람 낚는 어부가 되게 할 거야. 그래서 하나님께 집중하는 집중. 영적 상태에 따라 모든 게 다 달라져 버려요. 근본적인 예배의 축복이 뭔지 회복해야 돼요. 우리의 모든 것이 하나님 거예요. 하나님께로 돌아와라. 헌금 생활,
지교회. 하나님께서 나에게 주신 현장을 그 현장에 하나님의 나라가 임하도록 만드는 것이다. 응답받는 사람들은 시간표를 잘 보죠. 저는 보이지 않는 사역부터 하겠습니다. 왜냐? 복음 받을 사람이 너무너무 많아요. 지속할 사람 따로 있어요. 그것은 순수한 동기를 가져야 가능합니다. 그것은 참 복음을 가지고 있을 때 가능합니다. 문 열리는 대로 본격적으로 뛰어라. 왜? 많으니까. 성경적인 5가지 기초를 든든히 뿌려내리라. 버려져 있는 전문적인 현장, 문화 현장을 살려내라. 저는 여기 와가지고 이 시간표 속에서 모든 응답을 다 찾아냈습니다. 그런데 이 사역은 어떤 지역에서 지교회를 시작해도 똑같습니다. 여기에 저와 여러분 뭐 해야 됩니까? 내가 있는 현장에 하나님의 목적과 계획이 있음을 알고 믿고 거기서 말씀 운동을 일으켜서 예수 생명, 예수 능력, 예수 치유 운동하는 것이다. 그 현장을 살릴 수 있는 팀 구성. 분석부터 하는 것이다. 그러면 기도가 나와요. 이 지역 살릴 문을 열어주옵소서. 지속이 되면서 시간표가 되면 어떻게 됩니까? 전도운동이 확산이 돼요. 그러면 지속할 수 있는 많은 현장의 시스템이 보이기 시작합니다. 구원받은 자는 보는 대로 응답받아요. 그래서 그 지역, 그 현장에, 그 직장에 하나님의 나라가 임하는 걸 보게 될 거예요. 이제 문화가 바뀌어버리는 거예요. 그게 300군데 일어나면 세계복음화합니다. 역사의식. 예수님이 오셔서 십자가 지시고 부활하신 사건은 영원 전부터 계획하신 완벽한 계획 가운데 예언되었고 성취된 역사적인 사건입니다. 다 이루신 겁니다. 하나님의 주권. 예수님은 거기에 순종하셨잖아요. 아버지께서 주신 잔을 내가 왜 받지 않겠냐? 하나님이 허락한 모든 권세, 경제, 모든 것은 책임 따라요. 정직이. 그러면 하나님이 원하는 대로 쓰임받도록 나는 심부름하는 것이다. 참 응답이 언제 시작되느냐? 하나님의 절대 계획을 찾으실 때부터 시작된다 안 합니까? 찾은 거요. 본 거요. 이러니까 결단을 한 거요. 모든 것이 응답으로 바뀌어버립니다. 모든 것이 응답의 예정이 되어버려요. 준비하는 예정을 주신 거예요. 영적 상태만 바르게 되어 있으면 모든 것이 달라지는 거예요. 시대를 보세요. 신분에 따라서 주신 교회의 직분에 올바른 정체성을 회복하시길 바랍니다. 도전할 나에게 주신 가나안 땅이 보이기 시작할 겁니다. 영적인 것부터 딱 규모가 필요해요. 내가 뭘 집중해서 기도해야 되겠냐? 나는 어떤 헌신을 해야 되겠냐? 먼저 계속 와야 돼요. 시대적인 문제 속으로 하나님은 언제든지, 왜냐? 믿음 없는 사람은 보지 못하도록, 진짜 하나님의 능력 외에는 바라보지 않도록, 저와 여러분 부족해도 하나님은 조금도 부족하지 않습니다. 예배하는 시간에, 기도하는 시간에는 반드시 이 일이 일어납니다. 礼拜的时间、祷告的时间，必定会发生这样的事， 하나님의 뜻을 이루는 너희 천사여. 是成全神旨意的你们天君呐、 하나님 말씀을 이루는 너희 천사여. 是成就神话语的你们天使啊！ 하나님이 임재하는 곳에는 너희 천군, 천성군이여. 이렇게 而且 얘기했죠. 在神临在的地方的你们天君天使啊！ 그렇다면 오늘 일부 메시지는 뭐냐? 하나님의 절대 계획이 뭐냐를 잡는 겁니다. 那今天一部信息是要握住神的绝对计划是什么？ 위기다 아니다가 중요한 게 아니고 하나님의 절대 계획이 뭐냐 붙잡으면 응답이 오게 돼 있습니다. 是不是危机并不重要，而是只要握住神的绝对计划的话，必定到来应允。 그래서 여러분이 기도는 많이 할수록 좋아요. 所以祷告你们 반드시 越多越好，因为必定会发生这样的事。 다 지금 한 명이 따라 붙은 겁니다. 那只有一个人跟从，
베드로가 누군지 예수님은 아십니다. 耶稣知道彼得是谁，对吧？ 이 베드로는 이 한 명이 그 대제사장 뜰에까지 갔다니까요. 只有彼得这一个人一直跟到了大祭司的院子， 어떻게 되는가 보려고. 一直要观察会怎样， 그러니까 마음이 안타까웠죠. 说明他很痛 다른 心 사람 。 다 가버려 없다니까요. 其他的门徒全部逃跑了。 그때 누가 물었잖아요. 입구에서 아니 니 그 예수 나사렛에서 따라다니는 사람 아니니까 아니다 이렇게 얘기했어요. 这个时候门口有一个人见彼得进来，就说：“你不是跟过耶稣的吗？”他就回答：“不是。 이 베드로는요 끝까지 예수님 따라간 거예요. ”这彼得是一直跟到了最后。 마태복음 16장 16절 20절 고백에 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 처음으로 고백했어요. 马太福音16章16到20节，他第一次告白主是基督，是永生神的儿子。 너는 베드로라 이 반석에 내 교회를 세울 것이고 음부의 권세 너를 이기지 못할 것이다. 这个时候，耶稣给了极大的祝福：“你是彼得，我要在这磐石上建立我的教会，而且阴间的权柄不能胜过 열쇠를 你， 준다. 要把天国的钥匙给 예, 你。 이런 날이 있을 줄 알고 早知道会有这样的日子， 아직은 아무에게도 말하지 마라. 告诉他不要去告诉任何人。 변화산에 데리고 와서 모세, 엘리야 다 사라지고 그리스도 남는 걸 보인 이 지금 베드로입니다. 然后马太福音17章1到9节带到了变相山，让他看到摩西和以利亚全部消失，这就是彼得。 나중에 이 베드로를 부활한 주께서 찾아오십니다. 最后复活的主去找到这彼得， 끝까지 버리지 않고 찾아오셨죠. 直到最后没有舍弃他， 책망하지 找到 않았습니다. 他，也没有责备他， 네가 나를 사랑하느냐. 而是问你爱我吗？ 똑같은 말로 내 어린 양을 먹이라. 说了同样的话，喂养我的小 이 羊 베드로입니다 ，这就是彼得。 그래서 상황이 뭐 우리하고 비슷하지만요. 여러분이 언약을 잡은 순간 그때부터 하나님은 절대로 여러분을 버리지를 못합니다. 虽然处境跟我们很类似，但是当大家握住耶稣的时候，神绝对不会撇弃你们。 처음으로 사도행전 3장 6절에 나사렛 예수 이름을 사용합니다. 第一次，使徒行传3章6节使用了拿撒勒人耶稣的名，第一次， 내게 있는 건 네게 주노니 나사렛 예수 이름 일어나 걸어라 말이에요. 第一次告白了这个马太福音16章16到20节，而且第一次使用拿撒勒耶稣的名字，我奉拿撒勒耶稣的名叫你起来行。 천하에 구원 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없음이니라. 因为天下人间没有赐下别的名可以靠着得救。 너희는 왕 같은 제사장이요. 彼得前书2章9节说：“你们是君尊的祭 이 司， 빛을 선전하기 위해 불렀다. 是为了宣扬这光而呼召的。 이 베드로가 중직자들을 세운 겁니다. 这彼得建立了种植者， 영적인 눈이 열린 자들입니다. 是打开灵眼的人。 이번 주간의 기도는 그겁니다. 하나님의 절대 계획과 영적인 눈이 열린 자. 这周的祷告题目就是这个：发现神的绝对计划，还有打开灵眼的人。 고린도서 12장 3절에 성령이 아니고는 그리스도를 주라 시인할 수 없다. 哥林多前书12章3节：若不出于圣灵，就没有人告白耶稣是主的，是这样的。 하나님의 절대 계획을 발견하면 영적인 눈도 열리겠죠. 只要发现神的绝对计划，当然也能够打开属灵的眼。 이 중직자가 서고 나니까요. 예루살렘 전역으로 말씀을 드립니다. 因为数量这种者，所以在全耶路撒冷开展了话语 왜 运动。 70인을 세우느냐. 전역에 2천만 대 일어나요. 为什么立了很多众者，还有70人？是因为像长老祷告的一样，要在首都间兴起2000个望台。 여러분 한 지역에 중직자 한 명이면 됩니다. 一个地区只有一位种植者就够了。 오늘 일부 예배 하나님의 절대 계획을 가진 자와 영안이 열린 자 한 명만 있으면 이 운동이 일어난다 그 말이에요. 今天一部礼拜，有着神的绝对计划的人，还有打开灵眼的一个人，只要在一个人的话，那么这个运动必定会兴起。 큰 위기가 왔는데 중직자분들이 모여서 기도하기 시작한 겁니다. 遇到了一个很大的危机，众者聚在一起开始做了祷告。 이때 하나님은 또 이걸 보냈어요. 这个时候，神又派遣了这个， 이 사람들이 렘넌트를 키우기 시작해요. 是他们开始培养人们， 회당을 찾아가서 그리스도가 아니면 안 되는 이유를 설명했어요. 去找到会堂，说明了若非是基督，就绝对不行的理由。 회당 찾아가서 안식일마다 안식일이 아니고 예배가 뭔지를 설명해요. 去找到会堂，不是每当安息日，不是说明了安息日，而是说明了礼拜是什么。 하나님의 나라에 대해서 설명했어요. 使徒行传19章8节讲述了神国的事。 사도행 10자 귀신 들린 자 고친 겁니다. 使徒行传16章医好了被鬼附的人， 우상에 빠져서 말이야 영육간에 병든 자를 고쳐버립니다. 还有医好了因为现在偶像的灵与肉体生病的人。 그래서
로마서 16장 25절 27절에 보니까 영세전에 감추어두었던 것을 所以罗马书16章25到27节是永世纪隐藏的，现在显明出来。 눈에 보이지 않게 성삼위 하나님께서는 여러분과 함께 분명히 계십니다. 圣三位一体的神眼睛看不见的，分明与大家同在。 여러분이 기도하는 시간에 언약 정확하게 잡는 순간 보호자의 축복이 임하게 됩니다. 当你们祷告，当你们正确握住应许的时候，宝座的祝福就 보호자의 会降 축복이 临。 임할 때는 반드시 이 일이 일어나게 宝 됩니다. 座的祝福降临的时候，必定会发生。诗篇103篇 금토일 시대가 是 왔어요. 周五、周六、周日时代， 여기서 해야 됩니다. 要在这里做。 237 나라 237国家 모든 다민족들이 올 수 있어야 돼요. 应该让所有的多民族 와서 全部来， 편안하게 24 할 수 있어요. 让他们来到这里平安的做24。 치유받을 사람과 렘넌트들이 와서 24 할 수 있어요. 该得到治愈的人，还有 remnant 来这里，应该都能做24。 세계에서는 없는 교회입니다. 만들어내야 돼요. 这是全世界没有的教会，我们应该建造这样的教会。 우리 이걸 보고 지금 많은 렘넌트들이 와서 어느 정도 있냐? 我们要看到这个，然后让所有的 remnant 来到这里，要到什么程度？ 자기의 달란트 찾아내야 됩니다. 要找到自己的他连 곧 德， 도와줘야 됩니다. 要帮助这 기도하지 个。 않고는 달란트 뭐 찾기 힘들어요. 若不祷告的话，很难找到他连德。 세상 어디에 가서 이길 수 있도록 렘넌트에게 기도가 뭔지를 가르쳐야 돼요. 无论到世界任何的地方能够得胜的程度，要教导人们的祷告是什么，必须要教导。 여기에서 우리 장로님 기도하신 대로 2,000망대를 세워야 돼요. 就像我们长老的祷告一样，在这里要建造2000个望台， 곳곳에 망대를 세워서 빛을 비춰줘요. 在处处建立望台来发光， 곳곳에 망대를 세워서 사람들이 위급할 때 올 수 있도록 플랫폼을 만들어요. 在处处建立望台，当人们遇到危机的时候，能够看到， 그들을 能够回 치유해야 归 돼요 ，要建造这样的平台，治愈他们， 재앙 막는 교회 돼야 됩니다. 要成为阻挡灾殃的教会。 할로윈 사건 저건 그냥 사건 아닙니다. 저 어제- 완전 귀신장난이죠. 我再说一遍，万圣节那个事件不是普通的事件，是一个鬼的作为， 저거 전 세계화돼 있습니다. 已经世界化了。 작품들 아이들 보는 거 보라니까 완전 귀신. 看那些孩子们的漫画，那些作品，全部都是鬼的作品， 교회 책임입니다. 这是教会的责任。 우리 이 교회 하나님이 원하시는 거 해야 돼요. 我们这个教会要做神喜悦的， 그거 뭐 사람을 기쁘게 한다 그것도 중요하지만은 하나님을 기쁘시게 해야 우리도 기쁜 거요. 讨人的喜欢当然也重要。我们讨神的喜悦的时候，我们才会高兴。 이번 주간의 언약 하나님의 절대 계획과 영안이 열려야 된다. 这周的应许要握住神的绝对计划，还有要打开灵眼。 언약만 잡았는데 응답하실 겁니다. 只握住了应许，应允也自然会到来的。 앞으로도 유대인이 문제입니다. 将来也 살려야 是 됩니다. 犹太人才是问题。 여러분 진짜 기도하시고 우리 렘넌트들 유대인 살리는 기도하세요. 我们人们的真的要做 3단체 살리는 기도하라고 救 말이에요. 活犹太人和3个团体的祷告。 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐. 억울하고 힘든 일을 당했을 때 그것이 당연, 필연, 절대임을 알고 진실하게 하나님의 절대 계획을 찾게 하심을 감사드립니다. 내가 주신 고난의 잔은 하나님이 주시는 응답의 시작임을 알고 절대 계획을 찾아 누리게 하옵소서. 고난의 잔은 그리스도가 예수라는 사실이 증거되는 시작임을 알고 5가지 그리스도의 비밀을 누리게 하옵소서. 고난의 잔은 모든 선택의 기준이 내가 아닌 그리스도임을 증명하는 시작임을 알고 모든 고난과 위기가 가장 좋은 축복의 기회가 되게 하옵소서. 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 예수 그리스도의 십자가로 우리를 구원하신 하나님께 감사드립니다. 하나님이 준비하신 철로 역정의 인생 여정 속에 모든 것이 하나님의 시작임을 알게 하시고 모든 문제를 해결하시고 다 이루신 것을 체험하게 하옵소서. 예배를 통해 근본적인 삶이 회복되고 올바른 헌금 생활로 빛의 경제의 응답을 받게 하옵소서. 보이지 않는 사역으로
많은 문을 열고 나의 현장을 분석하며 하나님이 여신 전도의 문과 시스템을 찾고 복음의 능력으로 문화를 변화시키게 하옵소서. 하나님의 절대 주권을 믿고 하나님께 순종하며 생명 건 결단으로 모든 것이 근본적으로 회복되게 하옵소서. 하나님의 절대 계획을 찾고 올바른 정체성을 회복하며 영적 상태를 먼저 회복하게 하옵소서. 두려움에 잡힌 제자들, 예배와 기도 속에서 천군 천사의 역사를 누리며 하나님의 절대 계획 붙잡고 그 응답 속에 있게 하시며 영적인 눈이 열린 자 되게 하심을 감사드립니다. 언약을 굳게 붙잡고 끝까지 예수님을 따르게 하옵소서. 영적인 눈이 열린 자로 한 지역을 책임질 중직자를 세우게 하옵소서. 영적인 눈이 열린 자로 렘넌트를 키우게 하옵소서. 우리 교회가 237, 치유, 서밋 세우는 교회, 세 가지 뜰을 회복한 교회, 렘넌트에게 달란트와 기도, 2,000망대, 재앙 막는 교회가 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.